간절한 기원이 새벽을 깨우는 곳. 힌두교 최대 성지 바라나시를 관통하는 겐지스 강가다. 힌두교도들 평생의 꿈이 이루어지는 기적의 장소이기도 하다. 사람들은 되도록 강물에 흠뻑 담그려고 애쓴다. 어머니 겐지스를 통해 평생의 죄를 씻어보낼 수 있다고 믿기 때문이다. 인도 사람들에게 겐지스는 다른 세상으로 향하는 통로다. 삶과 죽음이 교차하는 이곳은 전 세계 사람들에게 강렬한 인상으로 새겨진 인도의 대표적인 얼굴이다. 그러나 신성한 빛의 도시에도 희노애락이 있고 거친 삶의 드라마가 펼쳐지고 있다. Nice postcard I have here. 10 different cards, 50 rupees here. See here. All Varanasi product here. All wood handicrafts here. 10 god. You like this one? No? Very cheap. Not very expensive. You want? Why not? You can have. 24살의 기념품 상인 라즈 샤하니는 올해 가혹한 시련을 겪었다. In between 1 month I was in jail. Not me and my wife was also. 결혼 때문에 감옥에 가야 했던 그와 그의 아내 소남의 이야기는 인도를 뒤흔들었다. 부모의 심한 결혼 반대를 견디다 못해 야밤에 친정집을 탈출했던 그녀는 지금 시댁에 살고 있다. 흔들리는 배 위에서 장사를 하는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 손님들에게 말 걸기 전 라즈는 초긴장 상태다. 가이드가 설명을 잠시 멈추는 짧은 순간을 놓치지 말아야 하기 때문이다. Like anybody, 50 rupees, 10 different card here. This is the elephant here I have. See? Oh, now you're going to be to carry water of Ganges here, 50 rupees. 물건 하나라도 더 팔기 위해 안간힘을 쓰는 그에게 이곳은 치열한 삶의 현장이다. 이제 어깨가 무거운 가장으로서 수백 명에 이르는 다른 상인과 경쟁에서 살아남아야 한다. अब बाद में हम देंगे, ठीक है? हो गया? नहीं अभी आई है शूटिंग तो हमें पहले एक समझा दिया कि हम लोग की तरफ 이들이 결혼 반대에 부딪힌 이유는 단 하나. 바로 신부 집안의 카스트가 더 높아서였다. I have came there. I was sitting on my uncle's shop, and this person was just passing by a lane. When I show her, it was, see, I feel like she is so beautiful. Yeah, so I think I need to get friendship with her. So finally I decided to go friendship with her. So I always passing her, behind her. Every year she have holidays, summer vacation. She come here in Varanasi. So we met and yeah, like this. I was also always keep on calling him, please come, and he was always saying busy. And when you say busy, I start crying, and the next day he come to the Kanpur to meet me. I was a low caste person, she is a higher caste person. So when we married without saying any family members, they become very angry. And my wife families, they don't want to see my daughter will go in my family. So they feel like really very sad that they feel that they will become very low caste. So I told my mother don't like it, and she started beating me. She beat me with the belt. With leather belt. For the first time in my life, I am 18 years of age, I have never been beaten. For the first time in
for this time I have been beaten by leather belt. This hurted me very badly and I was very much injured also. Bye. 딸이 낮은 카스트와 결혼하는 것을 수치로 여겼던 소남의 부모들은 라즈를 납치죄로 고발했다. 결혼 6개월째. 여전히 친정의 인정은 받지 못했지만 두 사람은 미래는 밝을 거라 자신한다. 요즘 소남은 중단했던 공부를 새로 시작했다. 친정 부모님들께 그녀의 선택이 옳았음을 보여드리고 싶어서다. My dream is to do. Earlier I was studying. I want to continue my studies because he is just supporting me to do my further studies. And after my studies, I want to mainly become a journalist or a news reporter. Because she is smart, she study very nice. So I like to have a big money. I like to give her good study. She is coming by my response, so I can give whatever I can give her. You know, that's why I support her to study more because she wanted to study also. That's why. 납치범의 누명과 감옥살이를 대가로 아내를 얻은 라즈. 그러나 두 사람의 모험은 아직 끝나지 않았다. 부모는 꼭 딸을 감옥에 보내야 했을까? 과연 인도 여자들에게 결혼은 어떤 의미인 것일까? 가을 추수기가 지나면 인도의 결혼 시즌이 시작된다. 호텔에서 열린 결혼식. 축제 퍼레이드처럼 전구 행렬이 화려하다. 말을 탄 화려한 옷차림의 남자는 오늘의 주인공 신랑이다. 인도인들에게 결혼식은 장례식과 함께 인생에서 가장 중요한 행사다. 부유하든 가난하든 최대한 화려하고 성대하게 치른다. 하객들은 축하와 신랑을 환영하는 의미로 흥겨운 춤판을 벌였다. 새벽 2시. 화려한 디너 파티가 끝나고 가까운 가족 친지들만 모여 힌두 전통의 혼례가 시작된다. 결혼을 두 영혼의 결합으로 보기 때문에 반드시 힌두교 사제를 모셔놓고 힌두교식 부자로 시작한다. 힌두교에서는 정결해야 신 앞에 나갈 수 있다고 믿는데 어머니 겐지스의 깨끗한 물로 몸과 영혼을 정화시켜야 한다. 살림이 넉넉하기를 바라는 세속적인 바람도 빠질 수 없다. 동쪽과 오른쪽은 불의 신이 사는 성스러운 방향이다. 신랑 신부는 성스러운 불 주위를 오른쪽으로 4번 돌면서 부부로서 하나됨을 확인한다. 높은 카스트인데다 재력도 비슷한 양가의 결혼이다 보니 결혼 후의 삶 또한 평탄할 것이다. 결혼식은 두 가문의 부를 과시할 수 있는 좋은 기회다.
전통적으로 예물과 결혼식 비용 대부분은 신부 측에서 부담해야 한다. 세상이 변했다지만 인도에서 결혼은 양가의 결합이라는 의미가 더 깊다. 양가 아버지의 포옹에는 아버지로서의 의무를 남부럽지 않게 치러냈다는 기쁨과 자부심이 배어 있다. 인도에서의 결혼은 경제적 이익과 세력을 유지하는 가장 쉬운 방법이기 때문이다. 인도는 분명 아시아에 속한다. 그러나 자신만의 종교와 문화를 가진 하나의 독립된 대륙이다. 신화 속에서 튀어나온 것일까? 사슴의 머리와 육중한 소의 몸을 한 이 녀석은 북인도 농촌에서 흔하게 만날 수 있는 야생소다. 이처럼 인도 아대륙은 기후 자연에서부터 히말라야 넘어 중국 문화권과는 확연하게 구별된다. 기원전 1000년 무렵 유목민이었던 아리안족들이 겐지스강에 정착한 후기 베다 시절 지금의 인도가 시작되었다고 학자들은 말한다. 그리고 기원 후 3세기 북인도를 통일했던 굽타 왕국에 이르러 산스크리트 문화와 브라만 중심의 힌두 문화가 확립됐다. 굽타 시대 집대성된 마누법전은 종교와 도덕에 관한 생활 지침서로서 1700년이 지난 지금도 위력을 발휘하고 있다. 아들을 중심으로 오로지 남자들만 시신에 손을 대고 장례 전반을 진행할 수 있다. 이처럼 지금도 중요한 예식은 만우법전과 힌두교 전통에 따라 치러진다. 장례에서 아내와 딸들은 방관자에 불과하다. 정결함과 부정함에 따라 카스트가 나뉘는 힌두교에서 여자는 정결하지 못한 존재, 가장 낮고 천한 카스트와 같다고 여긴다. 시신은 새로운 세상으로 향하는 통로인 겐지스강으로 옮겨진다. 신성한 화장 역시 온전히 남자들만의 의식이다. 화장 전 시신은 강물에 씻겨진다. 생명의 근원이자 어머니인 겐지스강은 죄를 씻어주는 정결한 물이기 때문이다. 힌두교도들에게 죽음은 완전한 파멸이 아니라 다른 세상에서 새로운 삶을 위한 잠깐의 해체다. 때문에 지켜보는 이들은 담담한 표정이다. 애도의 뜻으로 머리를 삭발한 상주가 주문을 외우며 장작더미 주위를 3번 돌고 나서 불을 붙인다. 성스러운 바라나시에서 화장되고 겐지스강가에 재가 뿌려지는 것이야말로 힌두교도들 대부분의 가장 큰 바람이자 가장 훌륭한 인생의 마감이다. 저 세상의 입구인 바라나시 겐지스강가에서 화장된 영혼은 가장 빠르고 편안하게 다음 세상으로 건너간다고 이들은 믿기 때문이다.
딸을 장례에서 제외시키는 힌두교의 가르침 때문에 아들은 자신을 천국에 보내주는 고마운 존재로 여겨진다. 이런 이유에서 아들의 탄생은 집안의 축복이자 부모 자신의 편안한 마지막을 약속받는 것과 마찬가지다. 아들을 낳은 산모는 세상의 짐을 다 내려놓은 표정이다. 아들에 대한 편애와 딸에 대한 차별의식은 힌두교도들의 율법사인 만우법전 등에 노골적으로 나와 있다. 결혼 전에는 친정아버지를, 결혼 후에는 남편과 아들을 따르라는 가르침으로 우리의 삼종 지도와 거의 흡사하다. हिंदी में कहते हैं उसके लिए लड़के को ही मानते हैं। अभी लड़की का ऐसा कोई नहीं बना है कि वो आगे वंश चलाएंगी, कि ओल्ड एज मेरा कैसे सही रहेगा वो बेटे पे निर्भर मानते हैं। कुछ अब हम कहेंगे 5%, 5 to 10%, 5% लोग सोचने से लगे हैं कि नहीं अब लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बाकी 95% का तो यही उम्मीद है कि अभी लड़का चाहिए ही चाहिए। 그 결과 과거 인도에서 수많은 갓난 여자아이가 살해됐다. 최근엔 초음파 기술로 잔인한 여아 낙태가 늘고 있다. 94년 성간별을 금지했지만 심각한 성 불균형은 나아지지 않고 있다. 힌두교인들은 소원이 있을 때마다 사원을 찾는다. 이곳에서 우리는 한 부부를 만날 수 있었다. 아들을 바라는 푸자를 5일 동안 진행하고 있는 것이다. 그만큼 이들이 아들을 바라는 마음은 간절하다. Women face discrimination. From the time they're conceived in the women's womb, there could be female feticide. When they are born, the girls could face infanticide, where their families kill them, abandon them, etc. And when they come to school-going age, boys are sent to school, and sometimes girls are not. When there's not enough food in the house, boys will be given the food, and women will be given less food or no food at all. So they face discrimination every step in their lives. 힌두교 축제의 주인공은 비슈누와 시바의 아내인 여신들이다. 생명을 탄생시키는 어머니 또한 신성시된다. 그러나 여신을 닮은 인도의 딸들은 출생부터 생명의 위협과 차별에 맞서 싸워야 한다. 딸들이 환영받지 못하는 데는 종교적인 이유 외에 현실적인 이유가 숨어 있다. 일손이 부족한 인도의 농촌에서 연약한 딸은 집안에 큰 도움이 되지 않는 존재다. 그런데도 여전히 적지 않은 여자아이들이 학교에 가는 대신 집안일을 도우며 어린 시절을 보낸다. 아버지 스라에서 순교를 보호받던 유년기가 지나고 10대 중후반, 인도 여성의 삶은 큰 변화를 맞는다. 아버지에서 남편으로 삶의 중심이 변화하는 계기, 바로 결혼이다. 바라나시에서 2시간 떨어진 한 농촌. 결혼을 앞두고 신랑의 집에서 벌어지는 특별한 예식을 지켜볼 수 있었다.
무리 없이 끝나기를 바라는 브라만 사제의 기원으로 시작된다. 친척은 물론 마을 사람들 대부분이 함께한다. 대부분 부자가 그렇듯 발에 물을 적심으로 정화한다. 성스러움과 복을 뜻하는 붉은 가루를 예비 사위의 이마에 발라준다. 오늘은 양가가 만나 미리 준비한 예물을 교환하고 지참금을 주는 날이다. 만약 액수에 만족하지 못해 거절당하면 결혼이 깨질 수도 있다. 지참금을 요구하면 5년에서 7년형까지 처해질 수 있다지만 지켜지지 않는 죽은 법일 뿐이다. 흔히 다우리로 불리는 지참금은 오랜 세월 커다란 사회 문제였다. When the father dies, the rest of the family says, okay, girls, we will give you so much money so that you don't claim your right on the property. No, that is dowry. You see, it starts with an economic function and then becomes a custom. Now, once it becomes a custom among the rich people, etc., to whom it doesn't matter, the poor people start imitating it, seeing it as a sign of their prestige. 모든 계층의 관습이 된 지참금은 결혼 후 행복과 불행을 가를 정도다. You know, people who are farmers, who are taxi drivers, are caught in this, and they have to take a loan, a debt, just to be able to give the dowry to get a daughter married properly. And they sometimes are paying back the debt for life. And very often it happens that when a girl is married and she does not take enough dowry. There have been instances when the husband's family and the husband have beaten her, tortured her, said bring more money, bring more wealth into the house, and people have died. Women have been burned to death. 열흘 후 신부의 집. 음식을 준비하는 손길이 바쁘다. 신부 측의 지참금이 흔쾌히 받아들여져 드디어 결혼식 날을 맞은 것이다. 시골 인심이 살아있다 보니 온 동네 사람들이 준비에 나섰다. 밤늦게까지 이어질 결혼식을 위해 어마어마한 양의 요리를 준비해야 한다. 소박한 살림이지만 결혼식이 치러지는 천막 만딥은 물론이고 돈을 아끼지 않고 최대한 화려하게 장식한다. 그만큼 가문의 명예가 걸린 최고의 행사인 것이다. 거스름이 깔리고 색색깔 전구에 불이 들어오면 축제의 열기가 점점 뜨거워지기 시작한다. 마당은 손님들을 맞이할 준비로 분주하다. 과거 인도에서는 며칠 밤낮 마을 사람들을 불러 먹였다고 한다. 잔치 음식으로 가난한 이웃들도 위로하고 더 많은 축복을 받기 위해서다. 드디어 기다리던 신랑이 도착했다. 신랑은 신부 측에서 미리 보낸 가마를 타고 왔다. 고디라고 불리는 이 행사를 위해 과거에는 말의 암컷을 보냈다고 한다. 화려한 왕관을 쓰고 분홍 와이셔츠와 고가의 운동화를 예복으로 차려입은 신랑은 거룩한 방향인 동쪽을 향해 앉았다. जब तक
한편 18 소녀는 신부로 거듭나는 중이다. 수십 개의 팔찌는 결혼한 여인의 상징이다. 결혼의 의미를 깨닫기엔 아직 어린 소녀는 여인들의 손길에 자신을 맡긴 채 신부가 되어가고 있었다. 전통적인 신부의 표시인 금빛 머리 장식을 얹고 남편의 소유가 됐음을 표시하는 코에 피어싱까지 하면 기나긴 치장 시간이 끝난 셈이다. 신성한 불의 신 아그니를 상징하는 불이 켜지면서 본격적인 결혼식이 시작된다. 먼저 예물이 공개된다. 풍성하게 예물을 준비했음을 시댁 식구들과 마을 사람들에게 보여주어 신부의 행복을 보장받기 위해서다. 오랜 시간 치장했건만 모습을 드러낸 신부는 꽁꽁 얼굴을 싸맸다. 신부는 정작 자신의 결혼식 과정을 제대로 볼 수 없다. 어디까지나 양가의 결합인 결혼에서 어린 신부는 주인공이 아니다. 자신의 운명이 바뀌는 일생 단 한 번의 결혼식이지만 그녀에겐 아무런 선택권이 없다. 사제의 주문은 신부를 정결케 하는 정화의식에 집중된다. 결혼식 부자에서 정결케 하는 의식이 중요한 데는 이유가 있다. 아버지가 지켜온 순결한 딸과 달리 며느리의 순결은 늘 의심받아왔기 때문이다. 불을 중앙에 두고 모든 정화의식이 끝나면 가장 중요한 결합의식이 시작된다. 성화 주위를 4번 도는 의식을 해야 할 차례지만 장소가 좁아서 수건을 돌리는 것으로 대신했다. 함께 7걸음을 걷기 전에 신랑의 수건과 신부의 머리덮개인 두 빠따를 묶었다. 이로써 신 앞에서 두 영혼이 하나가 되었음을 선언하는 것이다. 신랑 측에서 준비한 예물과 결혼식 비용은 실은 열흘 전 신부가 건넨 지참금으로 준비한 것이다. 아들 가진 집은 한 푼도 들이지 않고 장가 보낼 수 있는 셈이다. 기나긴 결혼식의 마지막은 결혼식의 증인인 마을 사람들 차례다. 풍요와 행복을 비는 여자들의 축복이 이어졌다. 작은 방에 돌아와서야 어린 신부가 얼굴을 드러냈다. 발찌를 끼움으로써 그녀는 한 남자의 아내가 되었다. 결혼했음을 알리는 이 수많은 장식은 대체 무엇을 의미하는 것일까? 난생 처음 가장 화려한 장식을 한 채 소녀의 표정에 설레임과 불안함이 교차한다. 인생 최고의 순간이 지금 막 지났음을, 그리고 이후의 삶은 한치도 알 수 없음을 그녀는 알고 있을까? 다음 날 아침, 또 한 번 신랑이 탄 가마가 신부의 집에 도착했다. 신부를 데려가기 위해서다. 무심한 음악은 신부를 재촉하지만 결혼 후의 고단함을 아는 나이든 여자 친척들은 위로 대신 눈물을 흘리고 말았다.
돈으로 엮은 화환을 환영의 표시로 받은 신랑은 신부의 울음도 외면한 채 발길을 재촉한다. 어제 처음 얼굴을 본 신랑을 따라 먼 곳으로 떠나려니 두려움과 불안함 때문인지 신부는 쉽게 마음을 가라앉히지 못했다. 그러나 이미 그녀의 운명은 정해졌다. 아버지의 선택을 따를 수밖에 없다는 것을 어린 그녀도 이미 알고 있다. 결혼식의 마지막은 마치 소녀로서의 삶의 이별을 고하는 장례식과 같았다. 그녀의 할머니나 어머니가 그랬듯이 결혼으로 인해 그녀는 아주 다른 삶을 살게 될 것이다. 평범한 농부인 아버지는 두 번에 나눠 건네진 지참금 외에도 트럭 한가득 혼수를 마련했다. खाली भक्त के समारे रात को हमके न बियाह पर का मिलल बा न कुछ पर का मिलल बा हमके चाहे भाई 151 रुपया तब खुश रह या 151 रुपया गाड़ी वालन के 101 रुपया फट दे दीवा और से बड़ा रुपया मिलल है गाड़ी मांगा था आप बताओ थे आप भाई के 막내딸을 보내는데 100만 루피, 우리 돈으로 2,500만 원이나 들었지만 홀가분하기만 하다. 이로써 신으로부터 받은 부모의 소명을 다했기 때문이다. 다음 날 신부의 아버지를 만났다. 어렵게 빌린 트랙터로 남의 밭을 온종일 갈아도 하루 수입은 겨우 100루피라는 신부의 아버지는 어떻게 두 딸의 엄청난 지참금을 모았을까? सही धीरे धीरे इकट्ठा किए थोड़ा कर कर अपना होता गया जो कम पड़ा उससे आपसे जैसे उनसे कर कर अपना पूरा कर दिया गया। गरीब किसी तरह खिला पिला शादी कर देते लेकिन तो यहाँ मजबूरियाँ हैं कि दहेज के लिए मकान घर बेचना पड़ता है, गोरु बसु बेचना पड़ता है, तमाम इकट्ठा करने के लिए कटनाई करना पड़ता है। दहेज परंपरा छपा हुआ है, नहीं देंगे दहेज तो शादी नहीं हो पाएगी, आपके पास पैसा नहीं है तो शादी भी नहीं हो पाएगी। 가난한 사람들을 더 가난하게 만드는 악습이라면 하루빨리 없애야 하지 않을까 물었다. वरना से तभी ना ये दुनिया चलेगी, परंपरा लगा हुआ है, खत्म हो जाएगा, जो खत्म होता तो सब कुछ खत्म हो गया दुनिया से। 의무를 다했으니 아들을 둔 아버지로서의 권리를 누리겠다는 솔직한 대답이다. 이제 남은 소망은 딸의 행복이다. तो सुझाव देगा ना कि अच्छा से रहें, कमाएं, खाएं, प्रेम से रहें, प्रेम से बिताएं। मसला यही रहेगा, कोई किचकिच न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न खड़ी हो। मसला यही है, यही सोचेंगे कि खुशी मन से रहें, ज़िंदगी को बिताना है अच्छी तरह से, तभी ना ठीक रहेगा, तभी हम भी खुश रहेंगे। कष्ट होगा उसको तो हमको भी कष्ट होना ही होना है, सुनने पर कष्ट होगा ना। हाँ, तो हमारा सुझाव यही है। 어린 신부는 웃음을 되찾았다. 그러나 신혼의 달콤함이 끝나면 너무 이른 결혼을 후회하지는 않을까. 여성 문맹률이 80%를 넘지만 대학 진학을 꿈꾸는 소녀들은 꾸준히 늘고 있다. 몇몇 여학생들의 이마 위에 붉은 줄이 눈에 띈다. 바로 조혼을 했다는 표시다. 조혼 금지법에도 불구하고 순결을 유지한 어린 나이에 되도록 빨리 딸을 시집 보내려는 부모들은 여전히 줄지 않고 있다.
니샤고 수아미도 2년 전 15살의 나이로 결혼을 했다. पेंटिंग सीखना चाहती हूँ और जो मेकअप नहीं होता है मेकअप करना आईब्रो सेट करना ये सब अपने ही घर में खोलना चाहती हूँ. 결혼했지만 그녀는 자신의 인생을 살길 원하고 있다. 엄마나 언니와는 다른 삶을 꿈꾸는 소녀들이 늘고 있지만 관습의 벽은 여전히 견고하기만 하다. 관습을 뛰어넘는 모험 대신 남편이란 울타리를 선택했다 해도 결혼한 인도 여성들의 삶이 안전하기만 한 것은 아니다. 일터로 바쁜 걸음을 옮기는 중년 여성. 그녀의 이마가 허전하다. 화장도 장신구도 할 수 없는 존재. 그녀는 인도에서 가장 슬픈 이름 바로 과부다. 사별 후 하루에 3가정을 돌며 일해 아이 5을 기르고 있다. 15 में हमारा शादी हो गला अब ओकरे बाद हियाँ ससुराल में ससुराल वाले रहे नहीं दिलन मैके में ये बल्कि 5 साल तक रोक दोल जाए ससुराल वाले रोकल नहीं दिलन पैर में से फोड़ा हो गल वही थोड़ा दिक्कत हो गल फोड़ा को जैसे अच्छे बिचारन कोई काम तो ना करता. 병든 남편을 위해 대신 일을 나가 있었던 그녀는 남편의 임종도 지켜보지 못했다. 중매로 결혼했지만 한없이 다정했던 남편을 갑작스레 보내고 나서 그녀의 삶에는 그림자가 드리워졌다. 죽은 남편과 함께 아내를 화장하는 사티 전통과 과부의 재혼 금지 관습은 거의 사라져가고 있지만 편견은 여전하다. 때문에 장신구도 이마에 빈디도 지운 채 숨죽여 살아왔다. 과부를 위한 연금 제도도 제대로 시행되지 않고 있다. 미래에 대한 불안에 과부들은 건강을 해치기 쉽다. ऐसे भैल वैसे भैल काम में थक जाते तबीयत खराब हो तो बहाना करके बैठ जाते नहीं यही सब होला भैया. अभी 6 औरत है इससे पर 6 औरत के ऐसे ही दिक्कत है. हाँ छोटा दिन तो जिंदगी कटबो न कल कैसो न कैसो तब और रोना है कैसे रोटियां मिलल बा घरवा में. 당장의 생계를 걱정해야 하는 과부들의 가장 큰 소원은 수천만 원이 넘는 딸의 지참금을 마련하는 것이다. 그러나 불가능한 꿈임을 그녀는 잘 알고 있다. शादी कर दी लड़की को तो हमके मर जाना अच्छा है. इतना बोझ से अच्छा है कि मर जाना है ठीक भैया. इतना तकलीफ हमके हमेशा दर है दवाई है आदमी के तो इतना करबे करते लिए बा हमके इलाज होता और उतना कमाई नहीं घर में. आज हम 1 हफ्ता से परेशानी होता तो खाली बस यही सब देखना ममता बच्चन का कि हम अपने को 500 रुपया लगाई तो बच्चे के 400 रुपये में खा राशन रख. 과부로 살아가기에 인도는 여전히 힘든 사회다. In old age, should a woman happen to become a widow, then she's thrown out of the house, is not given a share in the property, dies on the streets and sidewalks. So literally from birth to death, women face discrimination and stigma every step of the way. The good news is that India does have very, very good laws for women. The bad news is those laws are not implemented on behalf of the women. 겐지스에는 늘 여인들이 있다. 1700년 동안 계속된 차별 속에서도 인도 여성들은 꿋꿋하게 찬 강물에 손을 담그며 아내와 어머니의 자리를 지켜왔다. 수천 년의 세월도 바꾸지 못한 시골의 아궁이 앞에서 인도 여성들은 오늘도 가족을 위해 음식을 만든다.
연약해서 집안 살림에 보탬이 안 된다던 딸들은 결혼하여 아내와 어머니가 되었고 힘겨운 밭일도 척척 해내고 있다. 맨발과 맨손으로 쉴 새 없이 움직이는 여인들은 조용히 이 거대한 나라를 움직이고 있다. 높은 실업률 속에서 시간을 때워야 하는 남자들은 어떻게 여성을 도와야 할지 알지 못한다. 2000년 전 힌두 법전이 가르친 대로 집안일도 농사일도 아내의 몫이라고 여길 뿐이다. 사실 인도만큼 다양한 얼굴을 가진 나라도 없을 것이다. 한낮의 대도시에서는 반대로 여성을 만나기가 힘들다. 적지 않은 여성들이 남편 허락이 있어야 외출하기 때문이다. 마음껏 외출할 수 없는 도시 여성들은 어떤 하루를 보낼까? 평범한 인도식 주택 내부는 빛도 바람도 잘 안 든다. 탁 트인 옥상에서 거리에서 사라진 여성들을 만났다. 갑갑한 사리도 벗어 던진 채 여성들은 일하고 이야기하고 자유를 만끽하고 있었다. 여성들의 또 다른 해방구는 바로 겐지스가 아닐까. 전 세계 여성의 5분의 1을 차지하는 인도 여성. 때문에 인도 여성들의 미래는 여성 모두의 미래이기도 하다. 힌두 최고의 성지답게 바라나시의 데오 디왈리는 눈부신 아름다움을 자랑한다. 사람들은 디아라는 작은 불꽃에 풍요와 저마다의 소망을 담아 띄운다. 결혼 후 첫 디왈리를 맞이한 라주와 소남의 소망은 소박하기만 하다. I will give good education for my baby, and I want to make a very a great person. So I don't worry even if she is a lady, if she's a boy, you know. So I don't care. 두 사람의 결혼은 개인적인 선택이었지만 수천 년간 인도 여성들을 옥죄왔던 힌두 전통에 던진 도전장이기도 했다. 두 사람의 디아에 담긴 소망이 궁금해졌다. 디아 속에 담긴 수많은 여성들의 꿈이 이루어질 때 인도 역시 잃어버린 절반의 에너지를 되찾을 수 있을 것이다.